اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اگر انسان کے ارادے مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو تو اسے کوئی بھی پریشانی اور مصیبت نہیں گھیر سکتی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا، شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مثالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ شہر میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہے، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت فاتحہ، اور اس سورت میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہے اس کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے۔ اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس عورت نے سورت فاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے سورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اسے واقعہ یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر تھا، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ عز و جل کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ رب العزت کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر
जब घर से काम करने के लिए निकला तो जहाँ पर मिर्च के बहुत बड़े थाल और थैले रखे हुए थे वो सबको अच्छे से देख रहा था। उसने उस मिर्च को दूसरे मुल्क भेजना था। वहाँ पर वही बिच्छू आ गया जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया क्योंकि उसकी माँ को अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन था, पर इसको तो यकीन नहीं था। ये तो अल्लाह की नेक बंदी के खिलाफ चाल चल रहा था। जो मुसलमान होना चाहती थी उसको अपनी राह से हटाना चाह रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बिच्छू को हुक्म दिया और जब उसने काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया। इतना तड़पा कि उन्हीं मिर्चों के थाल पर गिर गया कि तमाम मिर्च उसकी आंख और नाक और मुंह में चली गई और वो तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। वो औरत कारोबार में अपने शोहर की मदद तो करती थी लेकिन वो कोई मर्द तो नहीं थी, इसलिए उसका कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया और अब तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विरद करती हूँ, क्या मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएगी, क्या मेरे माल में भी खैरो बरकत होगी। वो जोर जोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विरद करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब भी नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ गया है। ये वही दोस्त था जिसने अपने मुल्क में मिसाले मंगवाए थे और जब उसको खबर मिली कि उसका दोस्त दुनिया से जा चुका है तो वो देखने के लिए आया कि उसका कारोबार कैसे चल रहा है। जब खबर मिली कि इतनी परेशानियों में जिंदगी गुजर रही है, उसकी बेवा का कोई सहारा नहीं है, तो वो उसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया और जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। उस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये उसमें से एक सूरत है, सूरत फातिहा। मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, किसी से मैंने सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इतना ही एक सूरत को मानती है और इतनी फजीलत है एक सूरत की, तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा, अब तो आपका शोहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे, यकीनन अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। चंद दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। उन्होंने पूरे कलाम पाक को पढ़ा और जब उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत को मान लिया तो अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि उनका पूरे का पूरा खानदान मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की प्यारी और पाक किताब जो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अल्लाह ताला हमें भी कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।